considering that whether we can hold the examinations instead of 2 times. Right now we are conducting the examinations in June and December every year, and we are trying that instead of only 2 attempts of June and December, whether we can hold it at 3 times a year, 4 months each. It will give more chance to the ICSI executive level students and more chance to clear the executive exam, so that they can clear the ICSI course in record time. So it will help the incoming of the students also. It will give them keep them, because after clearing the CS executive, there is a compulsory training of 21 months. So during those 21 months, they can give one group or even the 2 groups of professional level. But before starting the training, they have ample of time and they can only study. So giving them the 3 chance to clear the executive level would be a good idea. We are deliberating on that, and once the council decides on that, we will be able to concretely confirm on whether we are going ahead or not. Apart from that, debating society nowadays, as rightly pointed out and explained by President in his remark, that courts are overburdened, and tribunal is a new thing for the resolution of various disputes. Apart from India, there are various tribunals which are being set up by judiciaries, and all those tribunals are accepting company secretaries as a consultant, as a solicitor, as a you can say the counsel for arguing on those various cases. So to inculcate the habit of arguing and presenting the cases, we have started with the debating society, and at the young age when the students are joining our course, at all chapters we will soon be making it operational, that all the students have to come to the chapter, participate into that. We are setting up a state-of-art library for enabling this initiative, because only providing the forum for coming and deliberating or debating won't help. So what we thought is, we will back it up with the knowledge also, and that is why we are setting up state-of-art library wherein physical books and also the online subscriptions would be made available to all students and members, so that they can do the research, they can prepare the cases and then present at the debating society. So complete culture we are developing, complete cycle we are developing, so that all the students and our members can get benefit out of that. And apart from that, we are also thinking of increasing or revising our syllabus. Every 5 years we revise our syllabus, so as to keep the course content, the academic part of our course, to be upgraded according to the changes which are happening in the various economic scenario, commercial scenario, legal scenario. You must have seen that recently all the Nyaya Sahitas, the civil procedure and criminal procedure were replaced by Nyaya Sahitas. Like that, various old acts have already been. Dhananjay Shukla ಅವರು president of the Institute of Affairs of India, vice president Pawan Kumar Sundar. This information what I take 5 minutes to explain. Institute of Affairs of India 1980 Act ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಚಟ್ಟ ಅಂತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಈ ನಮಗೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 4 ರೀಜನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಚೆನ್ನೈ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 73 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದು ಸಿಂಗಪೂರ್, USA, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, UAE, UK, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ PUC ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದವರು
ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅವರು ಸಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಸೆಟ್ ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕೈತಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಫೈನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ 3 ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ 4 ಪೇಪರ್. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ 3 ಪೇಪರು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ 4 ಪೇಪರ್. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ನೋಡಿ, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ECG ಅಂತ, ESG ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 24 ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬುಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು 24 ತಿಂಗಳು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಡೆಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದಮೇಲೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ 10 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಅವರು ಇನ್ ಹೌಸ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ವಿಪ್ರೋ ಇದೆ, ಆ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಸೆಬಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 26 ಲಕ್ಷ ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 26 ಲಕ್ಷ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 17 ಲಕ್ಷ ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ನ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬೇಕು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಕೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಆ ಕಂಪನಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ತುಂಬ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಎನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಭೇಟಿ ಇದೆ. ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 2047. ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದರು 75,000. ಬೈ 2030 ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ 30,000 ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಇದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. 2047ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ 50,000 ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಈ ಮೆಸೇಜ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಒಳ್ಳೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆದರೆ 2 ವರ್ಷ. ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಮತ್ತು ಜನವರಿಗೆ ಅವ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫುಲ್ 24 ಮಂತ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ 21 ಮಂತ್ಸ್, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಇನ್ನು 2030ಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ 30,000 ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಬೇಕು. 2047ಗೆ ಇನ್ನೂ 50,000 ಪ್ಲಸ್ 30,000 ಪ್ಲಸ್ 50,000 ಪ್ಲಸ್ 75,000 ಹೀಗಿದ್ರು. ಸೊ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸರ್ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ 14,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 14,000 ಅದು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನಲ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಒಂದು 21,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು 21 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಇವನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಪೇ ಅರೌಂಡ್ 8,000 to 10,000 ಪರ್ ಮಂತ್. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲರೂ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವೇ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೆಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಸೇ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜನವರಿನಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಾ? ಆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಇಂದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇಟ್ಗೆ 7 ಮಂತ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಸತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ 2025 ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆನರೇಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರೇ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಟೈರ್ 1 ಸಿಟಿ, ಟೈರ್ 2 ಸಿಟಿ, ಈಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಂಪನಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10-15 ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಓಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಈ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪದವೀಧರವರಿಗೆ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ನವ್ರಿಗೆ. ಮೈಸೂರಂತವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 100 ಜನ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, 100 ಜನ. ಈ 100 ಜನ ನೀವು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸು, ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನಮ್ದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡಿ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಈ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಸೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಚೇರ್ಮನ್ ಮೈಸೂರು ಚಾಪ್ಟರ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ರು, ವೀರೇಶ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ರು ಮೈಸೂರು